페이지 A 80페이지 위에서 6째 줄 80페이지 위에서 6째 줄 There is not a moment's doubt that neither of the popular methods of dream interpretation is of any use in the scientific treatment of the subject. 한순간의 의심도 없다. 즉 전혀 의심이 없다 이 말이죠. Neither of the popular methods of dream interpretation. 꿈의 해석에 popular methods. 이 popular한 게 people의 형용사형입니다. 사람들의, 그러니까 여기에서 뜻은 비전문가, 일반 사람들, 무사람들의 비전문가들의 이러한 꿈 해석 방법의 어느 쪽도 neither는 need of 다음에 두 가지가 와야 되잖아요. not either니까 앞에 말한 두 가지 해석법을 말합니다. 지난 시간에 말한 이 두 가지 해석법들 중에 어느 하나도 소용이 없다. 사이언티픽을 여기서는 과학이라보다도 학술적인 이렇게 해석하는 게 좋겠습니다. 이 주제, 즉 꿈의 해석에 관한 학술적 취급에서 소용이 not any니까 전혀 없다는 것은 의심의 여지가 없다. The symbolic method is limited in its application and incapable of being stated in general terms. 상징적 방법은 적용에서 제한되고 일반적인 용어로 진술될 수 없다. incapable of는 not capable of, being stated 진술하다. 일반적인 용어로 이렇게 보통 무사람들이 쓰는 용어로 이렇게 밝혀낼 수 없다. As for the decoding method, everything would depend on whether the key, the dream book is reliable. 코드를 해석하는 방법에 관한 한, as for, 무엇에 관한 한, everything, 모든 것은 어디에 달려 있느냐 하면은 열쇠인 꿈의 해석, 지난 시간에 나왔죠. 꿈 해몽서가 믿을만한 것인가에 달려 있을 것이다. And of that there is no guarantee whatever. 그 점에 대해서는 of that, 믿을만한 것인가에 대해서는 어떤 식으로든 보장이 없다. There is no guarantee whatever, whatsoever 이런 말이죠. We might be tempted to agree with the philosopher and the psychiatrist and join them in dismissing the problem of the interpretation of dreams as chimera. 우리는 철학자와 정신의학자 혹은 정신과 의사, 철학자와 정신과 의사와 동의하게 될 유혹을 받을 수 있다. 뜻을 같이 해서 조인된 그들에게 합세할 유혹을 받을 수 있다. 뭐함에 있어서 꿈의 해석의 문제를 as chimera, 환상. chimera는 괴물입니다. 히랍신화에서 사자머리에 양의 몸에다가 꼬리는 뱀이고 괴물이죠. 이해할 수 없는 것, 불가능한 것, 환상적인 것, 현실성이 없는 것, 실행 가능성이 없는 것 이런 뜻입니다. chimera. 꿈의 해석의 문제를 현실성이 없는 것으로 dismissing, 격화해버리는 것. 그렇게 간주해버리는데 바로 이 두 사람들과 두 부류의 사람들과 함께 할 이런 유혹을 받을 수 있다. But I have come to learn better. 그러나 나는 이보다 더 잘 알게 되었다. 이런 것보다는 더 잘 알아내게 되었다. I have had to realize that here is another of those not infrequent cases where an ancient, stubbornly held popular belief seems to have come closer to the truth of things than the judgment of contemporary science. 나는 데디아를 깨달아야 했다. 지금까지 현재 완료죠. Here is another of those not infrequent cases. Not infrequent는 뭡니까? 드물지 않은 사례들 하는 말은 다시 빈번한 사례가 되죠. 강조하려고 도어를 썼죠.
왜 의아의 이러한 사례들 중에 하나가 또한 있다는 점을 깨달아야 했다. 고대에 고집스럽게 간직된 민중의 믿음이 당대 학문의 판단보다 사물의 진리 하나 말하는 of things를 없는 것으로 생각하면 됩니다. 진리에 더 가까워졌는 것처럼 보이는 이러한 드물지 않은 하나 말하는 꽤나 흔히 볼 수 있는 사례들 중에 하나가 여기에 있음을 깨달아야 했다. I have to maintain that dreams really do possess a meaning. And that a scientific method of dream interpretation is possible. 나는 대띠어를 주장해야겠다. 즉 주장하지 않을 수 없다. 꿈이라는 것은 실제 어떤 의미를 지니고 있다는 점, 이게 첫째 대띠어의 사실이죠. 강조하려고 do possess, do 동사를 썼죠. 그리고 둘째는 꿈 해석의 과학적 방법은 가능하다는 점, 이 두 가지 사실을 주장하지 않을 수 없다. 그래서 이 책을 쓴 것이죠. 꿈 해석이 가능하니까 혹은 가능하다는 믿음을 가지니까 이러한 꿈의 해설서를 내놓은 것 아닙니까? I came to my knowledge of this method in the following way. 나는 이러한 방법에 대한 나의 지식을 다음의 방식으로 이러한 지식에 이르게 되었다. came to 도달하다 이르다. 그러니까 이러한 해석 방법에 대한 지식, 해석 방법을 내가 알게 된 것은 다음의 방식으로 였다. For many years I have been occupied with unraveling certain psychopathological structures, hysterical phobias, obsessional ideas, and the like. For therapeutic purposes. 무슨 여기까지 끊겠습니다. 여러 해 동안 나는 종사해왔다, 점해왔다, 일에 종사해왔다. 뭐 하는데? unraveling, 밝히는데, 규명하는데, 어떤 정신병리학적 구조들, 다시 말하면, 칸마가 동격한 칸마입니다. 다시 말해서, 히스테리성의 공포, 히스테리 공포, 그리고, 그 다음 칸마는 엔드입니다. 감각관념들, 그리고, 그와 같은 등등, for therapeutic purposes, 치료 목적으로, 히스테리 공포, 감각관념들 및 그와 같은 것들, 즉 정신병리적인 구조, 어떤 구조들을 밝히는데 종사해왔다. 그런 일에 전념해왔다 이 말입니다. 이렇게 실로 ever since 그 이래로 그런 일을 종사해온 이래로 쭉 I have learned from an important contribution by Joseph Breuer. 조셉 브류어가 한 중요한 기여에서 데띠아의 사실을 알았습니다. 데띠아의 사실이 뭐냐면은 For these formations experienced as symptoms of illness, the unraveling and the cure, solution and resolution amount to the same thing. 병의 정세로 경험되는 이러한 틀에 대하여 이러한 형태들, formations, 제임스 스트리켓은 이걸 구조, structures라고 설명했는데 병의 정세들로 경험되는 이러한 틀에 대해서, 형태들에 대하여 unraveling, 규명을 하는 것이죠. 규명을 하는 것과 그 다음 치료하는 것 자체, 다시 말하면 솔루션이 규명하는 것이죠. 해결하는, 규명하는 것과 resolution, 문제를 해결하는 것, 치료하는 것, 이것은 amount to the same thing, 똑같은 것이 된다는 점을 조셉 브류어의 중요한 기여에서 이 사람의 학술 이론에 기여해서 나는 알았다. 이래서 중요한 것이 규명하는 것, unraveling과 큐어, 치료하는 것이 똑같다는 사실. 이 무슨 말이냐면 정신질환에서는, 특히 정신분석에서는 정신질환에 문제가 있는 사람이 어릴 적에 내지 과거에 어떤 일이 있었는가를 심리치료사가, 분석가가 밝혀서 그 사람이 그걸 토로해내고 이러면 그 과정에 나서버리는 거예요. 문제 해결되고 그 말입니다. 규명을 해버리면, 그걸 분석이가 다 파헤쳐내버리면 그게 치료행위다. 그래, unraveling,
다 캐내는 것, 규명 지어내는 것하고 치료 행위는 똑같다 이 말이에요. 그 자체가 치료 행위다 이런 뜻이에요. 이게 amount는 어떻게 된다? 치료가 된다 이 말이에요. 똑같은 것이 된다. 이 부분을 제임스 스트리키가 어떻게 번역했느냐 하면은 ever since, in fact, 사실 그 이래로 쭉 I learned from an important communication by Joseph Breuer. 조셉 브류어 이론가로부터 어떤 중요한 커뮤니케이션 설명에서 이 말이죠. 이게 이론가 내놓은 데서 대대를 알았다. As regards these structures, 이러한 구조, 다시 말하면 which are looked on as pathological symptoms, 병리학적인 증세로 보여지는 이러한 구조들에 관해 unraveling them은 그 증세입니다. 그러한 증세들을 규명하는 것이 coincides with removing them. 그러한 증세들을 제거하는 것, 즉 치료행위죠. 규명하는 것이 치료행위와 coincide, 일치한다는 것. 이러한 점을 나는 알았다. 이렇게 말했어요. 이 점에 대해서 원수에서 어떻게 말했느냐 하면 Seitdem ich nämlich aus einer bedeutsamen Mitteilung von Joseph Breuer weiß, dass für diese als Krankheitssymptome empfundenen Bildungen Auflösung und Lösung in eines zusammenfällt. Namely, 그 이래로 seitdem 나는 중요한 보고, 조셉 브로이어의 보고, 그러니까 이 사람이 이견이죠. 견해, 이론. 이 사람이 내놓은 보고에서 바이스 알았다. 데티아를 알았다. Das für diese als bedeutsamen Mitteilung. 이러한 의미 있는 중요한 이 조셉 브로이어의 보고에서부터 뭐를 알았냐면은 Krankensymptomen empfunden Bildungen 여기까지가 empfunden은 이 경험되는 이죠. 병의 증세로서 경험되는 구조들에 대해 Auflösung 규명하는 것입니다. 그리고 Unterlösung은 해결하는 것, 치료하는 행위죠. 규명과 어떤 걸 풀어나가는 것, 그것이 Auflösung이고, 그리고 해결되고 그리고 종결되는 것, 치료되는 것이 Lösung입니다. 규명하는 것과 치료되는 것은 in eines zusammenfällt. 하나로 일치한다. 똑같다 이 말입니다. 똑같다는 걸 알았다. 이런 뜻이고요. 이 중요한 부분입니다. If one has been able to trace a pathological idea of this sort back to the elements in the patient's inner life which produced it, then it will disintegrate and the patient will be freed from it. 여기 이제 앞에 내용을 구체적으로 설명하는 것입니다. 스페시픽하게 설명하는데 사람이 일반 사람이죠. 어떤 병리적인 이러한 종류의 병리적 아이디어를 추적할 수 있다면 어떤 요소로 환자의 내적 삶의 요소들에 대해서 추적할 수 있다면 which produce it, it은 이러한 종류의 병리적 관념입니다. 이러한 관념을 자아내는 환자의 내적 삶에 있어서의 요소들을 이렇게 추적하여 쫓아가서 알아낼 수 있다면 있다는 그 종류의 관념입니다. 병리적 관념은 will disintegrate, 이게 해체되어가지고 the patient will be freed from it. 그러한 관념으로부터 환자는 해방이 될 것이다. 치유될 것이다 이 말입니다. 그러니까 규명을 하면은 분석해서 규명해내버리면은 그 자체가 그 과정이 치료하는 행위가 되어버린다. 우리는 뭡니까? 환자의 병을 알아내고 규명을 해가 그 다음에 약물을 주고 치료는 다시 해야 되잖아요. 보통 병은. 이거는 그 규명하는 상담하고 규명하는 알아내는 그 행위 자체가 치료 과정이고 규명이 곧 치료다. 똑같다. 이런 아이디어예요. Given the inadequacy of our other attempts at therapy and considering the puzzling nature of these conditions, I was tempted, despite all the difficulties, to go further along the path pioneered by Breuer, all the way to a complete solution. 우리의 다른 치료 시도에 부적합성을 부여받아서, 즉 치료가 부적합하여서, 그리고 이러한 상태에 대한 수식객적 성격, 하는 바로 곤란한 성격들, 해미하게 곤란한 이러한 수식객적인 성격을 고려할 때에 나는
모든 난관에도 불구하고 유혹을 받았다. 뭘 유혹이냐면은 to go further along the path. 길을 따라 더 나아가고 싶은 마음이 들었다. 브로이어가 개척한 길을 따라서 줄곧 어디까지? 완전한 해결의 단계까지 나가고 싶은 마음이 들었다. How this technique has ultimately developed and what the results of this endeavor have been are things I shall have to report on in detail another time. 이러한 기법이 궁극적으로 어떻게 발전되었으며 이러한 노력의 결과들이 무엇이었는가 하는 이 두 가지 사실은 things that 생각했고 내가 세세히 다른 때에 어느 시간을 따로 내가지고 그때 관해서 보고해야 할 사실들이다 말이에요. 이 things가 앞에 두 가지 질문입니다. 다른 어느 때 시간을 잡아 상세히 보고해야 할 사안들이다. In the course of these psychoanalytical studies, I came upon the interpretation of dreams. 이러한 정신 분석적인 연구의 과정에서, in the course of 분석해가는 과정 속에서, I came upon the interpretation of dreams. 나는 꿈의 해석을 접하게 되었다. came upon, 우연히 만나게 되었다. Patients who had undertaken to inform me of all the thoughts and ideas that beset them on a certain subject told me their dreams and in this way taught me that a dream can be interpolated into the psychical chain which starting from a pathological idea can be traced backwards in the memory. 맨 앞에 돌아가서 환자들 모든 생각과 관념들에 대해 나에게 정보를 주는 것으로 착수한 가능한 정보를 주게 된 이런 뜻입니다. Undertaken to inform me. 나에게 정보를 준 환자들은 that beset them on a certain subject. 어떤 주제에 관해 그들을 에워싼 이 환자들을 에워싼 이러한 모든 생각들과 관념들에 대해 내게 정보를 준 이 환자들은 told me their dreams. 나에게 그들의 꿈들을 얘기해 주었으며 in this way 이런 식으로 하여 내게 꿈을 들려줌으로써 뭘 가르치느냐 하면은 꿈이라는 것은 can be interpolated into psychical chain. 정신 사설에 interpolated, 삽입된다. 들어가 얽힐 수 있다는 것. 삽입될 수 있다는 걸 가르쳤다. Starting from a pathological idea, 병리적 아이디어에서 시작해서 can be traced backwards in the memory. 기억 속에 거꾸로 추적이 가능할 수 있는 정신의 사설에 꿈이 interpolated, 삽입될 수 있다. 이런 점을 나에게 이런 식으로 가르쳤다. He suggested that dream itself might be treated as a symptom. 이것은 무엇을 시사했습니까? Suggested는 indicated, 시사하다 이런 뜻입니다. 이것이 제안하다가 될 때는 때때인데 보면 원형 동사가 와야 되는데 이것은 might be treated는 원형이 아니기 때문에 의미도 그렇고 시사하다. 이것은 이런 사실은 뭘 시사하느냐? 꿈 그 자체가 강조하려고 itself를 썼죠. 하나의 병의 정서로서 간주될 수 있음을 나타내는 것이었고 그리고 the method of interpretation developed for symptoms, 정서를 위해 개발된 해석의 방법의 꿈들에 적용될 수 있음을 시사했다. 이 suggest 다음에 that 지금 두 개가 나오자는 거죠. Now, 이제 for this 이를 위해 the patient's psyche required a certain preparation. 환자의 마음은 어떤 준비를 요한다. 자, 이렇게 위해서는 환자의 마음 상태가 맞아들일 준비를 갖출 필요가 있다. I want him to do two things. 나는 이 환자가 힘입니다. 환자가 두 가지 일을 행해내기를 바랍니다. 어떤 준비를 해야 되냐? 두 가지. To pay attention to his psychical perception more intently. 환자는 정신지각을 보다 강하게 관심을 두는 필요가 있고 이것이 첫째입니다. Pay attention to, 관심을 두다죠. more intently, 강하게 아주 강렬하게 관심을 두는 것. 정신지각에 관심을 두고 둘째는 to switch off the critical faculty he normally uses to shift the thoughts arising in him. 자신 속에 일어나는 생각들을 체질하다니까 이와 걸러내기 위해서 보통 사용하는 판단 능력을 switch off, 불을 꺼버린다 한 말입니까? 능력을 없애버리는 것, 제거하는 것.
이 두 가지 사실들을 하기를 바란다. In order to give all his attention to self-observation, it is helpful for him to lie down and close his eyes. 자기 관찰에 대한 모든 자신의 관심을 주기 위해서 그가 어떻게 하는 게 도움이 됩니까? It is helpful 할 때 있던 형식적 주어고 lie down, 누워서 close his eyes, 눈을 감는 것이 도움이 된다. 이성을 판단하려면 조용히 눈을 감고 마치 최면할 때 조용히 눈 감잖아요. 누워가지고 He must be expressly bidden to abstain from any critical judgment of the thoughts he forms and becomes aware of. 그는 명백히 expression이는 explicitly 분명히 이런 뜻입니다. 분명히 bidden 명령받아야 한다는 말은 어떤 지시를 받아야 합니다. 뭐 하도록 자신이 형성해서 알게 되는 becomes aware of 알게 돼가지고 자신이 형성해서 알게 되는 생각들에 대한 비판적 판단을 금하는 abstain from 금하도록 명백히 지시를 받아야 한다. bid의 과거분사 bidden이죠. He is told that that is to say. 다시 말하면 어떤 지시를 받느냐? He is told 지시받다죠. That the success of the psychoanalysis depends on his paying attention to everything that passes through his mind, reporting it, and not allowing himself to be tempted, for instance, to suppress one idea according to him because it appears to him unimportant or irrelevant to the subject. Another idea입니다. Another idea because it appears nonsensical. 문장이 긴데 처음부터 이제 또박또박 나누어서 생각하는 표현입니다. 자, 어떤 지시를 다시 말하면 어떤 지시를 받느냐 하면은 정신분석의 성공은 어디에 달려있느냐? 그가 마음에 통과하는 passes through 모든 것에 관심을 갖는 데 달려있고 둘째는 paying, reporting it 이때는 그 모든 것입니다. 마음을 통과하는 지나가는 스쳐가는 모든 것을 보고하는 데 보고하는 데 달려있으며 자, 모든 것에 관심을 갖고 둘째는 모든 것을 보고하는 데 달려있고 그리고 셋째는 자신이 유혹을 받는 것을 용납하지 않는 데 달려있다. 예를 들어서 무엇에 유혹을 받도록 허락하지 않는 것입니까? To suppress one idea according to him. 자신에게 일어나는 한 가지 관념을 시키게끔 자신을 허용하지 않는 데 달려있다. 억압해서는 안 된단 말이야. 판단해서는 안 된단 말이야. 왜? 이때가 그 하나의 아이디어입니다. 그 관념이 appears to him unimportant or irrelevant to the subject. 이 주제에 하찮고 중요하지 않고 무관하다는 하게 자신에게 보이는 이유 때문에 자신에게 일어나는 한 가지 어떤 아이디어를 억압하도록 허용해서는 안 된다는 데 달려있고 카마는 and입니다. and another 아이디어 또 다른 어떤 아이디어는 because it appears nonsensical 이때는 그 아이디어입니다. 그 아이디어가 nonsensical, sense, 의미가 없다는 것처럼 보인다는 이유 때문에 그 아이디어를 억압하도록 허용해서는 안 되는데 성공의 여부가 달려있다는 지시를 받는다. 맨 앞에 he is told that이잖아요. He has to be wholly impartial towards the ideas that come to him. 그는 자신에게 이렇게 떠오르는 아이디어들, 관념들에 대해 전적으로 공평해야 한다. 편견에 사로잡혀서는 안 된다. impartial, partial이 편견에 사로잡히다잖아요. 아주 전적으로 편견에 차서는 안 된다. For, 왜냐하니까 it was just this critical judgment that was to blame for any earlier failures to find the solution to the dream, the obsessional idea or whatever. for가 이유죠. 약한 이유를 나타냅니다. 이터 대학 강조 구문입니다. 바로 이러한 판단이었다. 많은 것은 that was to blame for any earlier failures. 이 앞서의 어떠한 실패든지 그 실패의 실패 비난을 받는 것은 바로 이러한 비판적 판단이었다.
뭔 실패? 하지 못하는 실패. to find, fail to find, 하지 못하는 이 말이죠. The solution to the dream, 꿈에 대한 해결법을 과거에죠. 과거에 어떤 식으로든 찾지 못하는 것에 대한 비난을 받아야 하는 것. 꿈에 대한 해결, obsessional idea, 강박관념, 혹은 whatever, 무엇이든지 그와 같은 어떤 것에 대해 해결책을 찾지, 과거에 못하고 실패해버리는 것에 대해 못하게 된 데 대해서 책임을 받아야 할, 즉 못한 데 대해서 비난받아야 하는 것은 무엇이었느냐 강조되는 것이 바로 이 just discritical judgment, 비판적인 판단이었기 때문에 그러하다. 그러니까 여기서 dream 다음에 쉼표가 동격관계죠. 꿈에 대한 해결, 다시 말하면 강박관념, 즉 혹은 그와 같은 것에 대한 해결책. 해결책을 찾지 어려 failures,는 과거의 말입니다. fail to 뭐 하지 못한다잖아요. 못해버린 것에 대해서 비난을 받아야 하는 것은 바로 이러한 비판적인 판단이었기 때문이다. 다시 말하면 강박관념 혹은 말해봐 어떤 것이든 그와 같은 것에 대한 해결책을 찾지, 과거에 어떤 식으로든 찾지 못하는 행위가 있다면 거기에 대해서 비난을 받아야 하는 것은 바로 이러한 비판적인 판단이었기 때문이다. 오늘 여기까지 하겠습니다.